सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे और उसके लिए हर साल और रफ्तार पार्टी में हमेशा सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को बुलाते थे। मैं 2 दफे उनके रफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। वहां मैंने देखा था कि सब कम्युनिटी के लोग उन पे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही रात को सुना कि उनकी इस तरह से हत्या की गई, दुख इस बात का हुआ कि उनकी किसकी जाति दुश्मनी किसी से नहीं थे। हाँ, जरूर एक पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखते थे और यही उनका बड़ापन था। और इसीलिए पूरा बॉलीवुड उनके साथ हमेशा रफ्तार पार्टी में शामिल होता था। मुझे लगता है कि इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बर हुकुम एक अपनी सुप्रीमसी दिखाना चाहते हैं। पुलिस को यह जरूर छोड़ना, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या सचमुच ये साजिश 3 लोगों तक है, क्या साजिश करता और कोई है। हमेशा मैंने कई क्रिमिनल ट्रायल्स में ये देखा है कि जो साजिश करता है वो बिहाइंड द कर्टन रहता है, वो डायरेक्टर रहता है हर मूवी का, और जिनसे काम करवाता है उनको साजिश का उद्देश्य का मतलब नहीं था, मालूम नहीं रहता है। इसका मतलब है पुलिस के सामने बहुत चैलेंज है। लेकिन बात एक अच्छी भी है कि 2 हमलावर को तुरंत पकड़ा गया, तीसरा जो हमलावर है उसका भी पता चलेगा। लेकिन पुलिस के सामने ये बड़ा ढूंढना होगा, एक टारगेट होगा कि साजिश क्यों रची गई, क्या उद्देश्य था, तभी सब तथ्य खुल सकते हैं। Sir, you have read about or you have seen about the incident yesterday. How do you react on that as an expert of legal field and as an expert of a criminal psyche? It's a really most unfortunate incident which had occurred in Mumbai yesterday night. Mumbai had not witnessed since number of years the murder of any political leader. So the prime question is why the murder had occurred, who had committed. No doubt 2 suspects were apprehended by the mob on the spot, and I learned that the 3rd assailant ran away from the murder. But since it appears that some 10 to 15 days earlier, Baba Siddiqui was given threats and therefore police had given protection to him. Now, I don't know whether that threats has some connection with the yesterday's incident or not. But so far as I have conducted many criminal trials wherein some people are in habit to hold threats well in advance and later on they would like to achieve that object. The main object behind giving threats just to show the supremacy of that particular people who had held the threats to Baba Siddiqui. I don't know who had an animus, but Baba Siddiqui's nature was very lovely nature. He was calling all community people in the Raftar party. The Bollywood has a strong connection, and I'm sure that Mumbai Crime Branch will definitely find out what is the object, who had committed, and what was the object of the criminal conspiracy. He was he was under government's protection in Vaikadegri facility, and he was getting continuous threats, and still he was attacked and he was killed like that. So do you see any kind of police or intelligence failure in this, because they were wrecking his house and office for past 1 month or so? I don't think that there is any failure of the state machinery as such, because the police had already given protection to him and the special security people were also deployed. That is what I learned from the newspaper also. Now, yesterday we know there was a Dasera,
and because of the Dasera, there was a huge crowd on the spot, and perhaps the attacker must have waited till that time, because it is learned that the attackers were camping in Mumbai for about 10 to days earlier also. So no doubt the crime branch of Mumbai is investigating the crime, so we'll come to know very soon. सर, ज्या प्रकारे कालची दुर्दैवी घटना झालेली आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया त्याच्यावर? एक विधिविशेषज्ञ म्हणून आणि एक क्रिमिनल सायकी समजणारा माणूस म्हणून. बाबा सिद्दीकींची हत्या हा सर्वांनाच मोठा धक्का देणारी गोष्ट आहे. कारण बाबा सिद्दीकी हे मुस्लिम समाजातील एक असं वेगळं व्यक्तिमत्व होतं की सगळ्या समाजातील लोकांना धरून आणि सगळ्या समाजातील धर्मातील लोकांना रफ्तार पार्टीच्या निमित्ताने एकत्र आणणारं बाबा सिद्दीकी असं एकमेव व्यक्तिमत्व होतं. बाबा सिद्दीकींचा तो हसरा चेहरा, लोकांना जवळ घेण्याची पद्धत, बॉलिवूड त्यांच्या जवळ होतं. आणि मी 2 वेळा त्यांच्या रफ्तार पार्टीला देखील त्यांनी मला बोलावलं होतं. स्वतः फोन करून बोलवणं ही त्यांची खासियत होती. आणि असे राजकीय नेते फार कमी असतात. त्यांच्या कालच्या हत्येने मला देखील धक्का बसला. मी अशा भ्याड हल्ल्याचा निश्चित निषेध करतो. परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की बाबा सिद्दीकींना या हत्येच्या काही दिवस धमकी दिली होती. ती त्यांनी पोलिसांना कळवली होती. पोलिसांनी त्यांना संरक्षण देखील दिलं होतं. असं असतात देखील कालच्या दसऱ्याच्या गर्दीचा फायदा, नवरात्राच्या मिरवणुकीचा फायदा हल्लेखोरांनी हा भ्याड हल्ला केलाय. एक गोष्ट आपल्याला विसरता येत नाही, ती म्हणजे यातील एकूण 3 हल्लेखोर होते असे सकृतदर्शनी तपासात दिसतंय, असं बातम्यांवरून कळतंय. परंतु 2 हल्लेखोर, एक हरियाणाचा होता, एक उत्तर प्रदेशचा होता, तिसरा कुठला होता. आता यातलं पोलिसांना हे शोधावं लागेल की ही हत्येचा कट कोणी, केव्हा आणि काय उद्देश करता रचला होता. कारण साधारणतः माझा अनुभव असा आहे की जे कट रचणारे डायरेक्टर असतात हे नेहमीच पडद्यामागे असतात. ते पुढे कधी येत नाही. आपल्या हस्तकाकरवी काम करून घेतात. जसं आपण 26/11च्या मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला का झाला याचं कारण फक्त तेथील काही इनर लोकांनाच माहिती होतं. जे 26/11 हल्ला करणारे लोक आले होते त्यांना फक्त माणसं ठार करण्याचा एवढाच हुकूम दिला होता. त्या पलीकडे त्यांना माहित नव्हतं. म्हणून या वेळेला कुठलं असं आहे आणि ज्या वेळेला अगोदर धमकी दिली जाते, अर्थात त्या धमकीचा आणि या हत्येचा काही संबंध आहे का हे पोलिसांना तपासावं लागेल. माझा अनुभव असा आहे की मी एक खटला जो चालवतोय त्याच्यामध्ये अशी धमकी देऊन काही मुद्दामून लोकांना ठार करण्यात आलेलं होतं, जेणेकरून आपली सुप्रीमसी म्हणजे गुन्हेगारी जगतामध्ये आपला वर्चस्व वाढलं पाहिजे, हा एक त्यांचा एक उद्देश असतो. तो भाग पोलिसांना तपासावा लागेल. अर्थात तिसरा हल्लेखोर आल्यानंतर, सापडल्यानंतरच पोलिसांना तपासाची आणखी काही मदत मिळू शकते. परंतु आज याच्यावरती कुठलंही कॉमेंट न करताना पोलिसांचा तपास अंती जे बाहेर येईल त्यावरतीच भाष्य करता येईल. असं सांगण्यात येत आहे की पोलिसांचं अपयश आहे, कारण ते पोलिसांच्या सुरक्षेखाली होते आणि तरीही त्यांच्यावर असा हल्ला झाला आणि त्यांचं निधन झालं. लक्षात घ्या, पोलिसांचं अपयश असं आपल्याला आज दोष देता येणार नाही. कारण जर कालची परिस्थिती आपण बघितली, कारण 9:30च्या दरम्यान ही घटना घडली. त्या नवरात्राच्या देवींची गर्दी, तिथे बँड वाजत होता म्हणे, फटाके फुटत होते. आणि असे आरोपी आपण बघितलं असेल, हे आरोपी जे हल्लेखोर होते हे गेल्या 10-15 दिवसापासून त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती पाळत ठेवून होते. ते संधीची वाट बघत होते आणि त्याच्यामुळे या क्षणी आपल्याला पोलिसांना दोष देता येणार नाही. परंतु तपासात काय निष्पन्न होतं हे याची वाट मात्र आपल्याला बघावी लागेल. धन्यवाद.